Then page number 42. Politics day, page number 42, 6th lesson, local self-government in urban areas. Please listen me. The population living in urban areas has been steadily increasing. The number of towns and cities has also increased considerably. 1 out of every 4 Indians live in urban areas. Population living in urban areas has been steadily increasing. But population in urban areas are increasing, not decreasing. Rural areas ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ ഓരോ വർഷത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഒരുപാട് ആൾക്കാരാണ് അർബൻ ഏരിയാസിലേക്ക് താമസം മാറുന്നത്. അർബൻ ഏരിയാസിലാവുമ്പോൾ എന്താ? ജോയലെ അവിടെ സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ലീവ് ചെയ്ത് പോയിക്കോ. അവിടെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ലീവ് അടിച്ച് പോയിക്കോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ റൂറൽ ഏരിയാസിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അർബൻ ഏരിയാസിലാണ്. ഓക്കെ. The population living in urban areas has been steadily increasing. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ ദിവസവും എന്താ അർബൻ ഏരിയാസിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. Number of towns and cities has also increased considerably. Then local self-government in urban areas is different from local self-government in rural areas. Towns and cities are large in size and a very large number of people live here. The task of providing civic amenities such as electricity, drinking water, clean and well-lit roads, hospitals, schools and public parks in towns and cities is also more complicated. In addition, more funds are required for this purpose. Urban local government organizations are constituted according to the size of a town or city. Each form of local self-government is separate and independent. Urban local government in our country comprises municipal corporations, municipal councils, notified area committees, town area committees, cantonment boards, and townships. Different forms of urban local bodies exist depending upon the size of the city and the nature and extent of civic functions. The forms of urban local bodies are 3 types: Nagar Panchayat, municipality, and municipal corporation. So, local self-government, local self-government in urban areas are entirely different from rural areas. Urban areas, rural areas, local self-government വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്താ പഞ്ചായത്ത്, വാർഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ? പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ട്, വാർഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ district panchayat and block panchayat and the land. Local self-government in urban areas is different from rural areas. Towns and cities are large and very large number of people live here. നമുക്കറിയാം rural areas നെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന urban areas ലാണ് അല്ലേ? rural areas എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്ലേജ് ആണ്. urban ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എന്താ ടൗൺ ആയി. Then the task of providing civic amenities such as electricity, drinking water, clean and well-lit roads, hospitals, schools and public parks in towns and cities is also more complicated. നമുക്കറിയാം എന്താ റൂറൽ ഏരിയാസിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക? അർബൻ ഏരിയാസിലാണ് അല്ലെ? സ്കൂളിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും റോഡിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും എന്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും റൂറൽ ഏരിയാസിനെക്കാട്ടും വരുന്നത് അർബൻ ഏരിയാസിലാണ്. അതായത് ഫെസിലിറ്റി അർബൻ ഏരിയാസിലാണ്. Then, in addition, more funds are required for this purpose. Urban local self-government organizations are constituted according to the size of a town or city. നമുക്കറിയാം എന്താ അർബൻ ഏരിയാസിലുള്ള ജനങ്ങൾ, അതായത് റൂറൽ ഏരിയാസിലെ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അർബൻ ഏരിയാസിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും അർബൻ ഏരിയാസിലേക്ക് എന്താ ആൾക്കാർ താമസിക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം all facilities are available in urban areas instead of rural areas. മാത്രല്ല urban areas, forms of urban local bodies of 3 types. 3 തരത്തിലുള്ള urban local bodies ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയത്? നഗർ പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ 3 forms of urban local bodies. 3 forms of urban local bodies are Nagar Panchayat, municipality,
മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ. കിട്ടിയോ? എന്താണ് അർബൻ ഏരിയാസ് മനസ്സിലായില്ലേ? റൂറലും അർബനും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഏതൊക്കെയാ? The forms of urban local bodies are three types. Which are the three forms of urban local bodies? First one, Nagar Panchayat, municipality, municipal corporation. These are the three forms of urban local bodies. Nagar Panchayat. The Nagar Panchayat mothe. Nagar Panchayat is set up for a transitional area, a municipality for small urban area and municipal corporation for large city. എന്താ പറഞ്ഞേ? നഗർ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്രാൻസിഷണൽ ഏരിയയിലാണ് നഗർ പഞ്ചായത്ത്. പക്ഷെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞോ സ്മോൾ അർബൻ ഏരിയ. നമുക്കറിയാം പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോയി അവിടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ പഞ്ചായത്താണ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ്. പക്ഷെ ഇത് എന്താ പയ്യന്നൂർ ഏരിയയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അല്ലെ. മുനിസിപ്പാലിറ്റി. ദെൻ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ ലാർജർ സിറ്റീസ്. കുറച്ച് വലിയ സിറ്റീസിലാണ് ഇത് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നഗർ പഞ്ചായത്ത് സെറ്റപ്പ് ഫോർ ട്രാൻസിഷണൽ ഏരിയ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെറ്റപ്പ് ഫോർ സ്മോളർ അർബൻ ഏരിയാസ്, ദെൻ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ സെറ്റപ്പ് ഫോർ ലാർജർ ഏരിയ. ക്ലിയർ? First one, Nagar Panchayat. First one is Nagar Panchayat. Listen, Nagar Panchayat is set up for an area that is changing from a rural to urban type. This is called transitional area. Such an area does not qualify for the setting up of a municipality, but considered important enough to have a local self-governing body. This depends upon the population of the area, amount of revenue collected for local administration, percentage of population engaged in non-agricultural activities, and the economic importance of the area. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നഗർ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റപ്പ് ഫോർ ട്രാൻസിഷണൽ ഏരിയയിലാണ്. ട്രാൻസിഷണൽ ഏരിയക്കാണ് എന്ത് നഗർ പഞ്ചായത്ത്. എന്താ ട്രാൻസിഷണൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? വാട്ട് ഈസ് എ ട്രാൻസിഷണൽ ഏരിയ? എന്താ ട്രാൻസിഷണൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ചേഞ്ചിങ് ഫ്രം റൂറൽ ടു അർബൻ ടൈപ്പ്. അതായത് റൂറൽ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് അർബൻ ടൈപ്പിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവുന്ന ഏരിയനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ട്രാൻസിഷണൽ ഏരിയ എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? എന്താ ട്രാൻസിഷണൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ചേഞ്ചിങ് അല്ലെ, ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഫ്രം റൂറൽ ടു അർബൻ. അതായത് റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അർബൻ ആയി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം പണ്ടുള്ള ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലെ. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അല്ലെ മക്കളെ? ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ഏരിയ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം പാഠശാല ടൗണ് കുറെ ഒരു 3-4 വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ എൻറ്റിയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ പണിതിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ വന്ന് കുറെ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ പണിതു അല്ലെ. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ പോവാ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോ ഏരിയാസും ഡിഫറെന്റ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ചേഞ്ചിങ്, ഓൾവേസ് ചേഞ്ചിങ് അവർ ഏരിയ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അർബൻ ഏരിയയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവുന്ന ഏരിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ട്രാൻസിഷണൽ ഏരിയ എന്ന് പറയാം. ജുവാന, ശ്രീവിഷ്ണു, വസുദേവ്, ആരോമൽ, ഹെവൻ, ക്യാമറ. വസുദേവ്, മനീഷ്, ഹെവൻ, ശ്രീവിഷ്ണു. അപ്പൊ നഗർ പഞ്ചായത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നഗർ പഞ്ചായത്ത് സെറ്റപ്പ് ഫോർ transitional area. Transitional area means an area changing from rural to urban type. Yes. Such an area does not qualify for setting up of a municipality, but is considered important enough to have local self-governing body. This depends upon population of the area, amount of revenue collected for local administration, percentage of population engaged in non-agricultural activities. നമുക്കറിയാം റൂറൽ ഏരിയാസിൽ നമുക്കറിയാം കൃഷികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ. ഞാൻ അർബൻ ഏരിയാസിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടൗൺസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജർ ഏരിയാസിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫെസിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും അല്ലെ. ആണോ? അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പാഠശാല ഉള്ളും വശത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുന്നും മലകളിലൊക്കെ നമ്മൾ താമസിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. കൃഷി
ഏരിയ ഉണ്ടാവാം, റബ്ബർ ഉണ്ടാവാം, വീടുണ്ടാവും, കിണറുണ്ടാവും, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് റോഡ് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല, മാത്രമല്ല വലിയ വലിയ ടൗൺസ് ഒന്നും അടുത്തുണ്ടാവില്ല അല്ലെ, അങ്ങനെയായിരിക്കും. പക്ഷെ നേരെ കുറച്ചും കൂടി ടൗണിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ, നമുക്ക് സൗകര്യം കുറവായിരിക്കും, അല്ല സ്ഥലത്തിന് സൗകര്യം കുറവായിരിക്കും, ഫെസിലിറ്റീസ് കൂടുതലാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കൂളിലേക്ക് എളുപ്പമെത്താം, കടകളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാം, കടകൾ അടുത്തുണ്ടാവും, ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒക്കെ വ്യാപ്തി കുറവായിരിക്കും അല്ലെ. Every state decides for itself the minimum population required for setting up a Nagar Panchayat. Therefore, this number varies from state to state. The number of members of the Nagar Panchayat depends upon the population of the area. It has elected, nominated and ex officio members. Elected members are elected from wards. The area is divided into as many wards as the number of members to be elected from the area. Every state, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത്, every state decides for itself the minimum population required for setting up a Nagar Panchayat. ഓരോ സ്റ്റേറ്റും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മിനിമം പോപ്പുലേഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എ നഗർ പഞ്ചായത്ത്. നഗർ പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. Therefore, this number varies from state to state. എന്താ ഈ നമ്പർ വ്യത്യാസമാണ്, ഫ്രം വേരിങ് സ്റ്റേറ്റ് ടു സ്റ്റേറ്റ്. ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഈ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്. Then the number of members of the Nagar Panchayat depends upon the population of the area. അതായത് അതാണ് പറഞ്ഞത്, നഗർ പഞ്ചായത്തിലെ മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണം ആ ഏരിയയിലുള്ള പോപ്പുലേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? നഗർ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഗർ പഞ്ചായത്ത് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഫോർ ട്രാൻസിഷണൽ ഏരിയ അല്ലെ. ട്രാൻസിഷണൽ ഏരിയ മീൻസ് an area changing from rural area to urban area. റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അർബൻ ഏരിയയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആകുന്ന ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷണൽ ഏരിയ എന്ന് പറയാം. ഈ നഗർ പഞ്ചായത്ത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രാൻസിഷണൽ ഏരിയയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ മെമ്പർ ഓഫ് നഗർ പഞ്ചായത്ത് ബിലോങ്സ് ടു ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ നഗർ പഞ്ചായത്ത് belongs to the population of that area. ആ ഏരിയയിലുള്ള മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അവിടുത്തെ നഗർ പഞ്ചായത്തിന് മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണം ഉണ്ടാവുക. Then it has elected, nominated and ex officio members. എന്താ പറഞ്ഞേ? അവിടെ എങ്ങനെ മെമ്പർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക? നോമിനേറ്റ് ചെയ്യും, അതുപോലെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ members. The area is divided into as many wards as the number of members to be elected from the area. എന്താ പറഞ്ഞേ? അതിനെ നമ്പർ ഓഫ് നഗർ പഞ്ചായത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന മെമ്പർ ഓഫ് വാർഡ്സ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. Then divided into as many wards as the number of members to be elected from the area. അപ്പൊ ആ മെമ്പർമാരെ എലക്ട് ചെയ്യും. നമ്മുടെ വാർഡില് അതായത് ഇപ്പൊ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് എന്നുള്ളത് ആ ഏരിയയിൽ എത്ര പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് അവിടുത്തെ മെമ്പർമാരുണ്ടാവുക അല്ലെ. ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിൽ എത്ര വാർഡ് ഉണ്ട്, പെരിങ്ങോം പഞ്ചായത്തിൽ എത്ര വാർഡ് ഉണ്ട്, എല്ലാം സെയിം ആവണമെന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. The Nagar Panchayat has a term of 5 years, but it can be dissolved earlier if it is incompetent or if it abuses its authority. എന്താ പറഞ്ഞേ? നഗർ പഞ്ചായത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ്? 5 വർഷത്തേക്കാണ്. നഗർ പഞ്ചായത്ത് ഹാസ് എ ടേം ഓഫ് 5 years. നഗർ പഞ്ചായത്ത് ഹാസ് എ ടേം ഓഫ് 5 years. 5 വർഷത്തേക്കാണ് നഗർ പഞ്ചായത്തിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. മാത്രമല്ല അത് 5 വർഷത്തിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പിരിച്ചുവിടാം. നഗർ പഞ്ചായത്ത് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകോമ്പീറ്റന്റ് ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അബ്യൂസ് അതോറിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു അബ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ 5 വർഷത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ നഗർ പഞ്ചായത്ത് പിരിച്ചുവിടാം. Then last paragraph. The Nagar Panchayat looks after water supply, drainage, cleaning of streets, street lighting, sanitation, health, primary education, organization and management of fires, bathing guards and slum improvement. എന്താ നഗർ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി? നഗർ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എ നഗർ പഞ്ചായത്ത്? നഗർ പഞ്ചായത്ത് ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ ദ വാട്ടർ സപ്ലൈയുടെ കാര്യം. പിന്നെ ഡ്രെയിനേജ്. നഗർ പഞ്ചായത്ത് ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം, വാട്ടർ സപ്ലൈ, ക്ലീനിങ് ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ്സ്,
Street lighting and plant sanitization, then primary education, etc. are looked after by the Nagar Panchayat. ഇതൊക്കെയാണ് നഗർ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി. അതായത് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക, വാട്ടർ സപ്ലൈന്റെ കാര്യം നോക്കുക, പിന്നെയോ ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കുക, കുട്ടികളുടെ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യം, ഇതൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നത് നഗർ പഞ്ചായത്താണ്. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ പെട്ടെന്ന്. പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു. ജോയിനെ വായിച്ചു നോക്കിയേ. വായിച്ചോ? അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയട്ടെ. വായിച്ചില്ലേ? വായിച്ചോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ മുനിസിപ്പാലിറ്റി. എന്താണ് മനസ്സിലായില്ലേ? നഗർ പഞ്ചായത്ത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളെ? അടുത്തത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി. ഇതാണ് a municipality, also called municipal committee or municipal council, is a local self-governing body in smaller towns and villages. Already we learned about Nagar Panchayat is set up for
transitional area, municipality set up for smaller urban area, then municipal corporation set up for larger area. പഠിച്ചല്ലേ larger city. അപ്പൊ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി ഓർ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ. മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി ഓർ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ. എന്താ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി, മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവേണിംഗ് ബോഡി ഇൻ സ്മോളർ ടൗൺസ് ആൻഡ് സിറ്റീസ്. ചെറിയ ചെറിയ ടൗൺസിലെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ സിറ്റീസിലുള്ള ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവേണിംഗിന് പറയുന്ന ഗവേണിംഗ് ബോഡിക്ക് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി. മനസ്സിലായോ? A municipality is also called a municipal committee or municipal council. Then municipal committee, municipal council or municipality is a local self-governing body in smaller towns and cities. In composition of the all citizens of India who are 18 years of age and above can vote in municipal elections. The candidates who wish to contest the elections must be 21 years of age and above. The population of a town or city determines the number of members in the municipality. All citizens of India who are 18 years old and above can vote in municipal elections. Municipal elections നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ എന്താ ഡെമോക്രസി പഠിച്ചതല്ലേ? ഡെമോക്രസി എന്താന്ന് പഠിച്ചു, യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഇല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് 18 വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മുനിസിപ്പൽ ഇലക്ഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ലേ? അതിൽ വോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇതേ മാനദണ്ഡമാണുള്ളത്. എന്ത്? കംപ്ലീറ്റഡ് 18 years old. മസ്റ്റ് ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് 18 years old. 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം. ഇനി the candidates who wish to contest the election must be 21 years of age and above. വോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലേക്ക് മുനിസിപ്പൽ ഇലക്ഷനിലേക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 18 വയസ്സും അതുപോലെ അതിലേക്ക് കോണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മത്സരിക്കണമെങ്കിൽ 21 വയസ്സും പൂർത്തിയായിരിക്കണം. മനസ്സിലായോ? A person must have completed 18 years old. That person have a right to vote in municipal election. Then a person must have 21 years old. That person have to contest the municipal election. Clear? അപ്പൊ വോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 18 വയസ്സും അതിലേക്ക് മത്സരിക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കണ്ട, അതിൽ മത്സരിക്കണമെങ്കിൽ 21 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം. ഇനി the city is divided into a small number of wards. One member is elected from each ward. Some seats are reserved in every municipality for members belonging to the scheduled caste and scheduled tribes. 1/3 of the total seats are reserved for women. Then members of the state legislative, Vidhan Sabha or Vidhan Parishad, the members of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, elected from the area, also form a part of municipal council. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഈ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയിലെ സിറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായിട്ട്? സിറ്റി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു മെനി വാർഡ്സ്. വാർഡുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? മാത്രമല്ല ഓരോ വാർഡിനും ഓരോ മെമ്പർമാരും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ വലിയൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില് കുറെ വാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇനി എന്താ മാത്രല്ല ടോട്ടൽ ഉള്ളതില് 1/3 of seats reserved for women. 300 ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ 100 ആൾക്കാരുള്ള ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ അത് 100 അല്ലെങ്കിൽ 3 സീറ്റുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഒരു സീറ്റ് ആർക്കാണ്? ലേഡീസ്. അപ്പൊ 1/3 of മൊത്തത്തിലുള്ള സീറ്റ് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ 12 സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 4 സീറ്റ് ലേഡീസിനായിരിക്കണം. മാത്രല്ല ആർക്ക് കൊടുക്കണം? ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിനും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിനും SC ST യിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കും അവിടെ എന്തുണ്ട്? സീറ്റ് നൽകണം. അപ്പൊ കുറെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ. 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കണം ഇലക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ, 21 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകണം അവിടത്തേക്ക് മത്സരിക്കണമെങ്കിൽ, മാത്രല്ല മൊത്തത്തിലുള്ളതിന്റെ 1/3 സീറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം. അതുപോലെ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിനും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിനും എന്തുണ്ട്? സീറ്റ്സ് കൊടുക്കണം. Then next one, a municipality is elected for a term of 5 years. It can be dissolved earlier if it does not function according to the rules laid down. It is not able to function effectively. In such case,
New members have to be elected within 6 months so that the term can be completed. എന്താ പറഞ്ഞേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു നഗർ പഞ്ചായത്തിലെ 5 വർഷത്തേക്കാണ് ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ, കമ്മിറ്റീനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന 5 വർഷത്തേക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും 5 വർഷത്തേക്കാണ് ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർമാരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്മിറ്റീനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനിടയിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പിരിച്ചുവിടാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ അവിടെ എന്താ റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് ഇഫക്റ്റീവായി നടക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അതിനെ ഒന്ന് മിനുക്കിയെടുക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭാവം, ആർക്കെങ്കിലും ഒരു അഭാവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പുതിയൊരു ഇലക്ഷൻ വെച്ച് ആളെ കണ്ടെത്തണം. 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇലക്ഷൻ വെച്ച് പുതിയൊരാളെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, municipalities have meetings at regular intervals. The members elect a chairperson who presides over the meeting. The head of the municipality is called a commissioner or president. A vice chairperson is elected to take charge in his or her absence. Certain permanent officials are appointed by the state government or the municipality itself. For example, there is an executive officer, secretary, health officer, sanitary inspectors, municipal engineers, junior engineers, octroi inspectors, and education officers. These officials help the municipality in discharging its duties. Municipalities have meetings at regular intervals. ഒരു പ്രത്യേക ഇന്റർവെല്ലിൽ ഒരു ഇന്റർവെൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് നടക്കും? മീറ്റിംഗ് നടക്കും. മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ റെഗുലർ ഇന്റർവെൽ മീറ്റിംഗ് അവിടെ നടക്കും. മാത്രല്ല അവിടുത്തെ ഹെഡ്, മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മീഷണർ ആണ്. ഹെഡ് ഓഫ് ദ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് കമ്മീഷണർ. കമ്മീഷണർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്രസിഡന്റ്. പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷണർ ആണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഹെഡ്. ഇന്റർവെൽ മീറ്റിംഗ്, അതായത് മീറ്റിംഗ് റെഗുലർ ഇന്റർവെൽ വെച്ച് അവിടെ മീറ്റിംഗ് നടക്കാറുണ്ട്. പിന്നെന്താ, വൈസ് ചെയർപേഴ്സണെയും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യും. എന്തിനാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സണെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാല് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷണറിന് അഭാവം, അയാളുടെ ഒരു ആബ്സെൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നികത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ആര് വൈസ് ചെയർപേഴ്സണെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഹെഡ് ഓഫ് ദ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഈസ് കമ്മീഷണർ ഓർ president. Then a chairperson is also elected. A chairperson is also elected എങ്ങനെ? എന്തിനു വേണ്ടി? എന്തിനു വേണ്ടി? ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കമ്മീഷണർ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ അത് അതിനെ സ്യൂട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സണെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ മക്കളെ, പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. വായിച്ചോ? ഇനി ഇന്ന് എക്സാം ഉണ്ടോ? ഇനി വേറെ എക്സാം ഉണ്ടോ ഇന്ന്? നമ്മുടെ ടൈം ഏകദേശം കഴിയാനായിട്ടോ. എന്താ മോനെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞോ? നാളെ കൊണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഫ്രീ ആയി. നാളെ കൊണ്ട് ഫ്രീ ആയി, അത് തന്നെ. അപ്പൊ അതിന് പ്രോഗ്രസ് വരും, മീറ്റിംഗ് വരും. അത് പറയുമ്പോ തൊഴാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ആതിര. അല്ല ആതിര, ഓക്കെ. എനിവേ മക്കളെ, ബൈ ബൈ, സീ യു. നാളെ അല്ലേ? ഇനി എപ്പോഴാ? തിങ്കളാഴ്ച കാണാം കേട്ടോ. ബൈ ബൈ.